students. So today we are gonna start heredity and evolution. So first we are going to learn heredity. So what we need to learn is some basic terminology regarding heredity. The first term is heredity itself. Heredity એટલે શું? Transmission of genetic character from parents to offspring. એટલે કે genetic character નું transmission parents થી offspring થાય એને કહેવાય heredity. ઓકે, હવે second term is variation. Variation એટલે શું? Variation is differences between individuals of same species. એટલે કે જે individual હોય same species એમાં જે differences, for example siblings હોય, siblings ની અંદર જે બ્રધર અને સિસ્ટર છે કે બ્રધર સિસ્ટર છે તેમાં કંઈ ને કંઈ તો differences હોવાના જ છે અને similarities પણ હોવાની છે. તો this is what shows that each individual has developed variations in them. Now third term is gene. What is gene? Very important. Gene is functional segment of DNA. DNA નું એવું functional segment જે શેના માટે responsible છે? Responsible for appearance and transmission of genetic character. Genetic character na transmission and appearance માટે responsible છે. So now there are two type of reproduction. So just wait a minute. Two type of reproduction. One is asexual and the another is sexual. So the asexual one, it produces similar copy of offspring. There is similar copy of offspring. Offspring means the product or the individual which a parent produces by asexual reproduction. So it has a similar copy of offspring, which means કે એ એના પેરેન્ટ્સ થી એકદમ સિમિલર હોય. એનું વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, you can say a dog, you can say a grapes. So now sexual reproduction. So sexual reproduction ma it leads to variations and differences in offsprings. So sexual reproduction leads to variation. An example is human beings. Human beings. So now હવે તો જે asexual reproduction જે છે એમાં જે સિમિલારિટી હશે ઈ એના ફિનોટાઇપિક એટલે કે એક્સટર્નલ અપીયરન્સ એમાં સિમિલારિટી હશે. ગ્રેપ્સ તો ગ્રેપ્સ જ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન થી ગ્રેપ્સ જ આવશે, બટ ઈ જે ગ્રેપ્સ હશે એમાં અંદર જેનું જીનેટિક કમ્પોઝિશન હશે એ ડિફરન્ટ હશે. એવી જ રીતે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનમાં તમને બહારથી પણ ફિનોટાઇપિક એઝ વેલ એઝ જીનોટાઇપિક, એટલે ફિનોટાઇપિક એટલે કે બહારનું એક્સટર્નલ અપીયરન્સ ઈ પણ ડિફરન્ટ હશે, એઝ વેલ એઝ એના જીન કમ્પોઝિશનમાં પણ ડિફરન્ટ હશે. So this makes each individual unique from each other. So now another topic is accumulation of variation during reproduction. So what is accumulation of variation during reproduction? Inheritance from previous generation provides both basic body design and subtle changes in it next generation. So inheritance જે previous generation માંથી છે, એટલે કે જો વેરી સિમ્પલ આ લાઈન બહુ સિમ્પલ છે એઝ વેલ એઝ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે કે કોઈ પણ એક જનરેશન છે, સપોઝ કે આ એક જનરેશન છે, આપણે એક માણસ બનાવ્યું, આ એક જનરેશન છે, આ ઇટ પ્રોડ્યુસીસ ટુ જનરેશન. નાવ આ બે જે જનરેશન છે ઈ છે તો બે સ્ક્વેર જ, સિમિલર ઇન બોડી ડિઝાઇન, બટ
એની અંદર સપોઝ કે આવી ડિઝાઇન છે અને આમાં આવી ડિઝાઇન છે, તો આ એનું જે જીનેટિક કમ્પોઝિશન છે એ બેમાં ડિફરન્ટ છે. તો આ જે ચેન્જ કહેવાય એને કહેવાય સટલ ચેન્જીસ, એટલે કે સમ ડિફરન્ટ ચેન્જીસ ઇન ધેમ એન્ડ ધ અધર ચેન્જીસ આર ધીયર બેઝિક બોડી ધ અધર સિમિલારિટી ઇઝ ધીયર બેઝિક બોડી ડિઝાઇન. તો બહારથી બે સિમિલર છે. તો હ્યુમન બિંગ છે તો એનો જે ચાઇલ્ડ હશે, ઓફસ્પ્રિંગ હશે, એ એક હ્યુમન બિંગ જ હોવાનું છે. યુ કેન આઈડેન્ટિફાય અ હ્યુમન બિંગ, child is human being, but they are different from each other. So now similarly આ જે જનરેશન રિપ્રોડ્યુસ કરશે ત્યારે ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધીયર પેરેન્ટ એઝ વેલ એઝ એના જે ઓફસ્પ્રિંગ પણ આવશે તો એ પણ ડિફરન્ટ હશે. સો ઇન ધીસ મેનર વેરિએશન્સ ગેટ અક્યુમ્યુલેટેડ ઇન સક્સીડિંગ જનરેશન. આ રીતે વેરિએશન્સ જે છે એ અક્યુમ્યુલેટ થશે સક્સીડિંગ જનરેશન્સમાં. તો હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ સમજીએ. તો એક એક્ઝામ્પલ છે તમારી એનસીઆરટીમાં આપેલું જ છે એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કે આ એક ઓર્ગેનિઝમ છે. કન્સિડર ધીસ એઝ એન ઓર્ગેનિઝમ. નાઉ ધીસ ઓર્ગેનિઝમ ડિવાઇડ્સ ઇન્ટુ ટુ. આ બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયું. હવે ફર્ધર આ હજી ડિવાઈડ થશે, આ પણ હજી ફર્ધર ડિવાઈડ થશે. સિમિલરલી આ પણ હજી બેમાં થશે. And similarly even this too, and the process goes on. તો હવે આમાં શું છે કે આ જે ઓર્ગેનિઝમ છે એ બધા ઓર્ગેનિઝમ સિમિલર ઇન બોડી ડિઝાઇન, એટલે કે એનું જે ફિનોટોપિક અપીરિયન્સ છે એ સિમિલર છે. આ ઓર્ગેનિઝમને તમે હ્યુમન બિંગ કન્સિડર કરો તો આ પણ હ્યુમન બિંગ્સ જ હશે, નાઇધર અ ડોગ ઓર અ કેટ. દેટ ઇઝ બટ ઓબ્વિયસ કે હ્યુમન બિંગના જે જનરેશન સક્સીડિંગ હશે એ હ્યુમન બિંગ્સ જ હશે. બટ આ જે ઓર્ગેનિઝમ છે સપોઝ કે એમાં આવી રીતે તમારી એનસીઆરટીમાં કલર્સ બતાવેલા છે, લાઈક અહીંયા એક આવી રીતે સર્કલ છે, આવી રીતે બધામાં બતાડે. તો સપોઝ પેરેન્ટ્સમાં બધું બ્લુ બ્લુ છે, તો જે આની અંદર જે ઓફસ્પ્રિંગમાં આવશે તો સપોઝ કે આની અંદર બે બ્લુ આવ્યા અને એક આવું આવ્યું. કન્સિડર ધીસ એઝ અ રેડ આવી ગયું. એવી રીતે આમાં બે રેડ આવી ગયા અને એક બ્લુ આવી ગયું. તો એવી રીતે આ જે કલરના ચેન્જીસ આવ્યા એ એના વેરિએશન્સ શો કરે છે અને આ જે છે એ પેરેન્ટ્સમાંથી એની અંદર જે સિમિલારિટી આવી છે એ બતાડે છે. તો હિયર ધીસ માઇનર ડિફરન્સ, એટલે કે આ જે માઇનર ડિફરન્સીસ છે ઓફસ્પ્રિંગમાં, પેરેન્ટ્સ અને ઓફસ્પ્રિંગની વચ્ચે એ જનરેટ થયા છે. શું કામે? ડ્યુ ટુ સ્મોલ ઇનએક્યુરેસીઝ ઇન ડીએનએ કોપિંગ. જે ડીએનએની કોપી થાય ને, અહીંયા જે ન્યુક્લિયસ હશે એ અહીંયા ડિવાઈડ થશે બે ન્યુક્લિયસમાં, એટલે બેમાં ડીએનએ સ્પ્લિટ થશે, પછી ફર્ધર ડીએનએ સ્પ્લિટ થતું જશે. તો એની અંદર જે ડીએનએનું કોપી થતી જશે, ડીએનએની કોપી એટલી એક્યુરેટ નથી. એની અંદર જે માઇનર સ્મોલ ઇનએક્યુરેસી, એટલે કે એની અંદર જે નાનો એવો ફરક પડે છે એનાથી આ જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ છે એને એકબીજાથી અલગ કરે છે. હવે now there is inherited traits. So what is inherited traits? The child bears all the basic features of a human being. However, it does not look exactly like its parents. ઓકે, તો જે ચાઇલ્ડ છે એમાં બધા બેઝિક ફીચર એક હ્યુમન બિંગના જ હશે. હ્યુમન બિંગનું ચાઇલ્ડ છે તો એમાં બધા ફીચર્સ હ્યુમન બિંગના જ હશે. એની પાસે પણ નોઝ હશે, આઈઝ હશે, હેર હશે, સેમ હ્યુમન બિંગ જ લાગશે. ખબર પડી જશે કે હા ભાઈ આ માણસ જ છે. બટ એ માણસ છે, બટ એ બેઓ સેમ થોડા છે, એક્ઝેક્ટ કોપીઝ, હમશકલ ના હોય કોઈ એવી રીતે. કોઈ પેરેન્ટ અને એનો સન કે ડોટર હશે, ઇટ કેન લુક સિમિલર ટુ ધેર પેરેન્ટ બટ દે કેન નોટ બી homozygous, like they cannot be look like each other. So એટલે શું સમજાય છે આ લોકો કે જે ફર્સ્ટ હાફ છે ને એ પેરેન્ટ્સ અને ઓફસ્પ્રિંગની સિમિલારિટીઝ બતાડે છે. તો શું સિમિલારિટીઝ છે કે ચાઇલ્ડની બેઝિક બોડી ડિઝાઇન હ્યુમન બિંગ જેવી છે, તો હ્યુમન બિંગનું બચ્ચું હ્યુમન બિંગ છે એ એની સિમિલારિટી છે. અને ડિફરન્સ શું છે કે એ બે એકબીજાથી અલગ લાગે છે, એક્ઝેક્ટલી સેમ નથી લાગતા. એનો ડિફરન્સ છે. સો ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે તમારી એનસીઆરટીમાં પૂછાયેલો છે દેટ ઇઝ વોટ ડુ વી મીન બાય ડિફરન્સીસ એન્ડ સિમિલારિટીઝ. એક્ઝેક્ટલી વોટ ડુ વી મીન? તો આ એનો મિનિંગ છે. એક્ઝેક્ટલી સિમિલારિટીઝ આપણે એના બેઝિક ફીચર્સ ઓફ હ્યુમન બિંગને સમજીએ છીએ અને ડિફરન્સીસ આપણે એના
એને એકબીજાને સરખા નથી દેખાતા, એનો ડિફરન્સ માનીએ છીએ. તો હવે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 9. પેજ નંબર નહીં, ફિગર 9.2, ફિગર 9.2માં ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે ઇયરલોબ્સ. તો ઇયરલોબ્સ વિશે શું કહે છે લોકો કે ઇયરલોબ્સમાં બે રીતના વેરિએશન્સ જોવા મળે છે. પહેલું છે દેટ ઇઝ ફ્રી અને બીજું છે દેટ ઇઝ અટેચ્ડ. સો નાઉ ઓલ ઓફ યુ લુક એટ યોર ઇયરલોબ્સ. વોટ ઇઝ ઇયરલોબ? આ જે ઇયરલોબ છે, જે અહીંયા જે લાસ્ટમાં હોય ને ઇયરના, એને ઇયરલોબ કહેવાય. આ જે ઇયરલોબ છે મારે કેવું છે, ફ્રી છે, આ સ્કિનથી અટેચ્ડ નથી, એટલે ધીસ ઇઝ અ ફ્રી ઇયરલોબ. સિમિલરલી મેની ઓફ યુ માઇટ બી હેવિંગ અટેચ્ડ ઇયરલોબ એઝ વેલ. એમાં ડાયાગ્રામ બતાવેલા છે, ફિગર્સ બતાડેલા છે, અટેચ્ડ અને ફ્રી. તો આ બે વેરિએશન્સ બતાડે છે ફ્રી અને અટેચ્ડ ઇયરલોબ્સના. So what this shows the variation among human population. So having a free earlobe, either attached earlobe, shows variations among human population. Among human population.